ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରା ବିବରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ସେବକ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବା, ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ କେମିତି ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିବ ଏବଂ ଅଭିଳାଷକ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଥାବାଚକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ, ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ଆଜ୍ଞା ଆସିବ। ସମସ୍ତେ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ଓହୋ। श्रीमान महागणाधिपतये नमो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ओम श्रीं जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तये नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अमनीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मां सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कालिया शांत महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकर अभय चरणारविंद जुगलरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 पाहि मां। जगन्नाथ 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 रक्षमां जगन्नाथ रक्षमां जगन्नाथ पाहि मां। महाबाहु 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 रक्षमां। महाबाहु 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 पाहि मां। जगन्नाथ रक्षमां महाबाहु पाहि मां। महाबाहु रक्षमां जगन्नाथ पाहि मां। जगन्नाथ 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 रक्षमां।
जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ 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 नमो नमो, जगन्नाथ 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 शरणं 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 जगन्नाथ शरणं 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 महाबाहु शरणं 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 जगन्नाथ शरणं बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो कंद भगवान की। जनंतो विष्णु प्रायमणे नमहि तहंत चरणे कुंडे नमहि हरि हरि भो जगन्नाथ दैताल। उपस्थित समस्त जनसाधारण जगन्नाथ प्रेमी भक्त माने महाप्रभुंकर समस्त प्रिय जन माने आपण माने आपण चरणारविंद जुगड़े कोटि दंडवत जोहार प्रणाम करी अयमारंभ करुछु प्रभुंकर जहाँ अपार कृपा थिबो तहाँ ही आपणंग पाखरे परसाजिबो। आमे मनुष्य अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान सर्जना करिथिले। ये ईश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जना करी अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी 84 कोटि जीव जंतु ये समस्त संसार को सृष्टि करी भगवान ईश्वर जे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम मेकासीन स्थितो जगत भगवान एक ही अटंती असे अनेक प्रतियामान होइतांती अनेक रूप रूपाणि विष्णवे प्रह विष्णवे किंतु ईश्वर एक ही अटंती मेकासीन स्थितो जगत मुहौचे संसार में एकमात्र अटे मु अछि मु रहिथिली मु रहिबी काल काल पर्यंत रहिथिबी तार अर्थ समय घंटा मिनिट सेकेंड प्रत्येक मुहूर्त मुही थी से होचंती एक अटंती आमे माने भगवान संसार को सृष्टि करी तांको अंतरात्मा तांकर से निजे तृप्ति हेई पारिले नाही संतोष एव पुरुषस्य परम निधान पिला माने आमे आसीचे आज श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर भव्य मंदिर प्रसाद प्रतिष्ठा किपरि हबो तांकर घर निर्माण चली सब उत्कल एवं हैदराबाद समस्त भक्तजन माने पुरपल्लीवासी एठी आमे विराजमान करिछे जहाँ पे करुछे ज्योति पे करुछे यदि ता विषय में सम्यक रूप न जानिबा ता भाव सहित आमे जोड़ी न होला शेष वासना मिलिबनी। भगवान संसार को सृष्टि कले अनेक जीव जंतु को सृष्टि कले विंशति लक्षम स्थावर जीव 20 लक्ष जलचर 9 लक्ष प्रकार विविध प्रकार जीव को सृष्टि करी ये आत्मा तृप्ति हेलाने जो कार्य भी जेकोसी मनुष्य जेकोसी कार्य करे से कार्यर गोटे तृप्ति थाए से तृप्ति के नाम को संतोष बोली कहा जाए आनंद बोली कहा जाए परिपूर्ण बोली कहा जाए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बोले जगन्नाथ भगवान की। 8टा बाजिला 8:10 9:15 पर्यंत समय देइचंती प्रेम रे आमर बसिवा प्रभु आमर कौन आमे किए से
आमर आधार लाभ कौन अच्छी बिना लाभर संसार में कई किसी कार्य करते आज्ञा मन रखु किए बिना लाभर करती बिना स्वार्थ किए कार्य करे यदि बिना स्वार्थ संसार रे किए कार्य करे सी हूँ केवल मां भगवान स्वार्थ रही ईश्वर स्वार्थ रही आम पार्थे केवल संसार एकमात्र मां ही बिना स्वार्थ काम कर संसार द्वितीय व्यक्ति कही ना ईश्वर सृष्टि सेमती करना भगवान संसार को सृष्टि करी अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी द्वादश मास षड ऋतु वसंतादि षड ऋतु केते सुगंधि पुष्प केते फल केते फुलरी पहाड़ पर्वत नदी नाला संसार को गोटे गाई महिषी केते प्रकार सृष्टि करी निराकार ब्रह्म ब्रह्म एक अटंती ब्रह्म तरीके ही पारिब नाही तार विकल्प किछि नाही आंब न खाई न देखे तो आंब न देखे से कथा आंब माने आंब ईश्वर माने ईश्वर से एक अटंती एकासीन स्थितो जगत वो संसार एकमात्र अटे मोठारे संसार सृष्टि होइछ दिव्यम माद्याम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव ए संसार सर्वाश्चर्यमय देव होउछि मु मोर ईश्वर मो भगवान मो पुंडरीकाक्ष मो शिव मो नारायण मो दुर्गा मो सब किछि अटे ए संसार तंत्र प्रिय किए ये संसार को सृष्टि करी दिने निराकार ब्रह्म भीतर गोटे विकार सृष्टि है संसार सब गतिशील अटे जगत हूँ गतिशील महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ बोली कहीं कह से सब गतिशील अटे जगत शब्दर अर्थ हूँ सब गतिशील सी जगन्नाथ तानु ही बसवा ठाकुर नुहति ब्रह्मर्षि माने हे प्रभु वेद वेदांत उपनिषद पुराण साहित्य जोगी ऋषि मुनि जहां को खोजती स्वरूप कौन आमे माने जहां कहीं बसीचा आमे अने अनेक रूप किए नारायण को किए गोविंद जे जो रूप अनेक रूपाय विश्व प्रभ विश्व सदैव गछ मूलरे मध्य सिंदूर लगेकरी सेठी लोक पूजा करी मानसिक करी मध्य से वृक्ष मध्य तार ईश्वर रूप से दंडा बले तार मनस्कामना परिपूर्ण करी से पचार चंद थे ईश्वर भी जहां को पहुंच ए संसार को सृष्टि से किए से वेद वेदांत उपनिषद भागवत पुराण अष्टादश पुराण इतिहास भूगोल साहित्य सब से लोकटा किए चिन्हला केमिति आमे ताऊ से अनेक भीतर जो एकमेकासीन स्थित हो जगत हमें तांको चिन्हला केमिति खरे पड़ी जुगरे हमें तो हिमालय में बसिगिरी 100 वर्ष तपस्या करी नार मिट्टी रहो तेलनुना संसार करुथिबार मनुष्य माने राति पाइला अन्न चिंता खाइबा केमिति पीबा केमिति पढ़िबा केमिति घर करिबा केमिति बार करिबा ये संसार रो नियम ये प्रकृति रो नियम ये आपको कई परिवर्तन करि परिबे नाही नीच माया कपट हिंसा द्वेष ये शरीर प्रकृति आपको देइछ ये कहबा मोर हिंसा नाही मोर कपट नाही मोर लोभ नाही मोर मोह नाही मिथ्या अटे संपूर्ण मिथ्या श्रुतिश्च हरिनाम श्रुतयश्च भिन्नाम नाना मुनीना मतयश्च भिन्नाम कर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम मनन कपिला माने हे जुरग बंधु माने हे ईश्वर विश्वास करुथिबार मनुष्य गण माने अनेक से कौचन श्रुति वेद वेदांत उपनिषद संत ऋषि मुनि गण जे जेपरि देखिचंती सेपरि वर्णना करिछंती श्रुतिश्च भिन्ना श्रुतयश्च भिन्ना श्रुति स्मृति नाना मुनीना मतयश्च भिन्ना
जे जो प्रकार जे मन बनेक मुनि आसवे भरद्वाज आछंती अंगिरा आछंती भृगु आछंती कलियुगर अनेक ऋषि मुनि बोलुचंती अनेक भाव अनेक कथा कहउचंती नाना मुनि ना मतयश्च हरिना ये जते जहां कहिबे मध्य किनारा ने मन रख धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायात धर्मार्थ कौन धर्म बोलिया में बुझुचे कौन धर्मर संज्ञा कौन धर्मर गुण कौन धर्मार्थ में इस्लाम धर्म हिंदू धर्म धर्मार्थ में सिख पारसी मुसलमान क्रिश्चियन या धर्मर संज्ञा ही नहीं मानविकता ही धर्म आटे धर्म ही स्वयं ईश्वर आतंती धर्मर कौन सी स्वरूप न था एवं सर्वगुण संपन्न सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम समस्त इंद्रिय मानकर केंद्र भूमि से एवं समस्त इंद्रिय मान तंत्र तार बहु दूर अछंती से होचंती ईश्वर ब्रह्म से देव ऋषि माने पचारिले कहले तमे जहां को भगवान भगवान मिली ऋषि मुनि माने कहउचंती तंत्र स्वरूप कौन तंत्र चिन्हवा केमिति हमारे कलिजुगर मनुष्य माने आमे भगवान सृष्टि कले कलारे बसंत ऋतुर जे बसंत पवन को आस्वादन करिवते ए आंबर स्वाद को आस्वादन करिवते जंगलर बाघ भालू हाथी मेंढा छेली यार आनंद अनुभव करिवे भजन सुनले आनंद तंकर अनुभव हो कौन हो भगवान निराकार पुरुषंग भीतर के विकार सृष्टि आला कले अरे एते सृष्टि कली रे बड़ा घर तैयारी कली आपको भगवान करिवते कियार रस आस्वादन करिवो कियार भाव को बुझिवो किए भाबिवो जाको किए करिथला दिके मने पकेइवो ईश्वरंकर सतिक ही स्वार्थ अछि एडोरा घर कली द्वार कली गाड़ी कली घोड़ा कली वसंतारे सदा ऋतु कली सूर्य चंद्र नक्षत्र सब दबा सृष्टि कली आपको भोग कर जहां को सृष्टि करी स्थावरम विंशति लक्षम स्थावर जीव 20 लाख प्रकार भेदर आजिकल आप सब नेशनल ज्योग्राफी चैनल रे सब देखुतबे से पुराण भागवत को छाड़ सतरे पुराण लेखा गुड़ा मिथ्या कथा बिटी हमें मन मन भावुवा स्थावरम विंशति लक्षम स्थावर जीव माने पहाड़ पर्वत गछ वृक्ष लता नदी नाल एवं स्थावर जीव 20 लाख प्रकार जलजंबर लक्षकम जलचर प्राणी मिनटू तिमी पर्यंत प्रकार भेद गुण रे जलचर प्राणी 9 लाख प्रकार ए समस्त सृष्टि करी चिंता कले अरे केही तो कहूना ते घरटा किए कला आकु भोग करिवो के सुना थुआ आइछि रूपा थुआ आइछि टंका थुआ आइछि धान चाउल डाली तेल गाड़ी घोड़ा सब आकु भोग करिवो के यार आनंद के उपलब्धि करिवो चिंता करी मदर होए मनोरम मनुष्याणाम कारणम बद्धमक्षयः मन ही मुक्तिर कारणाते मन ही बंधनर कारणाते मन ही आनंदर कारणाते मन ही दुःखर कारणाते मनोरम मनुष्याणाम कारणम बद्धमक्षयः ये भगवान ईश्वर गोटे जीव को सृष्टि कले जो जीवटी की सृष्टि कले से जीवर से जीव होचे आपण आमे से मनुष्य 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 नामक एक जीव को भगवान सृष्टि कले एवं मनुष्य भीतर मनुष्य प्रथम योग्यता कौन जहां आम पाखरे अच्छे जीव पाखरे बाघ पाखरे मध्यता समस्त जिनस अधिक कौन आम पाखरे अच्छी प्रसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सु विवेक मानविकता मानविकता ही हमें धर्म एवं से मनो जानी लगे ईश्वर ही जानी ले कले अरे ही मनुष्य ही ये समस्त रसर स्वाद को अनुभव ममेव अंशम जीवनो
ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟୁ, ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ। ସୁନା ମୁଦିଟା ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଶରୀରଟା ଆମେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଜଳ, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ହଉଛି ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ଲୀନ ହଉଛି। କିଏ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର କରୁଛି, କିଏ ଭୂମି ସଂସ୍କାର କରୁଛି, କିଏ ଜଳ ସଂସ୍କାର କରୁଛି, କିଏ ଆକାଶ ସଂସ୍କାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଏ ମହାନ କଳିଯୁଗରେ, ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକ କଳିଯୁଗ ବୋଲି ଭାରି ଭୟଙ୍କର। କଳିଯୁଗ ପରି ଯୁଗ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ତରୁଣ ସଂସାର କରୁଥିବାର ମନୁଷ୍ୟ ଏ ମତେ ପାଇବେ କେମିତି? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା କେମିତି? ଆମେ ତ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବାନି, ଆମେ ତ ଠିକ ଭାବରେ ଯାହାଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଜପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜପ କଲା ବେଳକୁ 3 ଥର ଫୋନ ବାଜିବନି, ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ 10 ଲୋକ ଡାକିବେନି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଇବା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ନ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆଜି ରକ୍ତ ଗରମ ଅଛି, ଯୁବକ ଅଛ, ଭଲ ମନ୍ଦ କାରଣ ସବୁ ରହିଛି। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯାହା ସଂସାରର ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ହିଁ ସଂସାରର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାକୁ କାଳ କାଳ ଧରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, ଆଜିର ଠାକୁର କାଳ ଧରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଧାରଣୀ ତନ ଧାରଣ କରି ନିରାଚଳରେ ନିବାସ କରି ଏ ସଂସାରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କହିଦେଲା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କଣ କଳିଯୁଗରେ? ମୁଁ କହିଦେଲେ ତ ହବନି ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେବି, ସେଟା ମନ୍ତ୍ର ହବନି। ଯାହା ଋଷିମୁନି ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା ମାନେ ଏ କଳିଯୁଗର ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଅଛେ, ଦୀନ ହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ପାଇବା? ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ପୂଜା ଦେବା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରିବା, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିବା, ଯାଗ କରିବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, ମନ୍ଦିର କରିବା, ପ୍ରସାଦ କରିବା, ସବୁ କରିବା। ତା ଭିତରେ ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ସେଇ ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ, ସେଇ ଜନ୍ମକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯାହା ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ଯୋଉ ସମୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାଳ, ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ, ସମ୍ବତ୍ସର, ବର୍ଷ, କାଳ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଗତି ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ଏହାକୁ କଣ କାଳମ୍ କଳୟତାମହଂ, ମୁଁ ଏ କାଳକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ନାମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଉ। ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହିଁ? ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, ଏ ପରିବେଶ କାହିଁ? ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା? ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଜପ କରିବା, ତପ କରିବା, ନା ନାମ କରିବା, କଣ କରିବା? ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା? ଦାସିଆ ବାଉରୀ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା ବିଲେ? ବେଦ ପଢିଥିଲା ସିଏ, ବେଦାନ୍ତ ପଢିଥିଲା ନା, ଉପନିଷଦ ପଢିଥିଲା ନା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? କିଛି ଜାଣିନି। ସେ କେବଳ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ରଧାରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଖି ତାଙ୍କର ତନ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ କେହି ଠକି ହବନି। ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ର, ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ର, ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ର। ସେ ନେତ୍ରକୁ ଅନେଇଦେଲେ ହିଁ ଦୁଃଖ ମୋଚନ ହେଇଥାଏ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆସିଲା।
ମା ଗରିବ ଲୋକ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଯାଉ କରିଛି। ସେ ଯାଉ ଧରେ ଗୋଟେ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପକେଇ ଦେଲା। ସେ ଯାଉଟି ଆଣିକିରି ପତ୍ର ଢାଳିଦେଲା, ଶାଗ ମଜକ ଥୋଇଦେଲା। ଦେଖିଦେଲା ସାର୍ ସେ ଆମ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉକୁ ଦେଖି ଦେଇଛି, ଯାହା ରଥରେ ଦେଖି ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲା ସପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର, ସେ ନେତ୍ର ତାକୁ ଡାକୁଛି, ଶୁଣ ସୁନ୍ଦର ହାର ଥକାର ନୟନହାର ଠକେ ପାରନ୍ତି ତା ବାରି ଖଣାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଥାରେ ଲାଦାରି ଥିଆରେ ଦେଲେ ନେତ୍ର ହାରି ସେ ଦେଖୁଛି ମତେ ସେ ଯାଉ ଏବଂ ଶାଗ ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିକିରି ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ନେତ୍ର ଅମଳ କମଳ ବଳ ଲୋଚନ ହେ, ସେ ନେତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଦାସିଆ ଦାସିଆ। ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ନଡ଼ିଆଟେ ନେଇକିରି, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ। କଣ୍ଡା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ହାରିଆ ଲୋକ। କଣ୍ଡା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିରେ କଣ ଆଣିଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ନଡ଼ିଆଟେ ଆଣିଛି। ନା ହଉ ହଉ, ଦକ୍ଷିଣା ଆଣିଛୁ? ନା ଦକ୍ଷିଣା ଆଣିଛି। ନା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ନେଇକିରି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ମୋ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ନେଇକିରି ଯିବେ, କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ, କାଳିଆ ସାନ୍ତ ମୋ ନଡ଼ିଆଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ନେବେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଗରେ କଣ ରହୁছে ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାସିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ମତେ ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ପାଉଥାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆଟି ଆଣିଛି ସାହୁକାର ଘରୁ ଦେଇକିରି, ମୋ ନଡ଼ିଆଟି ଖାଇବା ଆପଣ। ଇଏ କଳି ଯୁଗର କଥା, ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଖାଣ୍ଟି କଳି ଯୁଗର କଥା। ଇଏ ଗପ ସାହିତ୍ୟ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦର କଥା ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ କହିଲେ, ହଁ ତୁ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଇଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ହଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇସାରିଲା ନା, ଖାଇକିରି ଖାଲି ତ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ସଢେଇ ଗୁଡାକ ନେଇକିରି ଆଇଥବ। ମହାପ୍ରଭୁ ନଡ଼ିଆ ଦାସିଆ ଘରୁ ଦେଇଛି, ନଡ଼ିଆ ନେଇକିରି ଯା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଆସିବ, ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଦାସିଆ ପାଖରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାନ୍ତ, ସି ଯାତ୍ରୀ ଗଲେ 2 ପଇସା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ସଂସାର ଚଳିବ, ତେଲ ଋଣ ସଂସାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ପୁରୀରେ କିଏ ଅଛି? ଆଉ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ପୁରୀରେ 100 ଭାଗ ଯେ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୂଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଶାନ୍ତ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏପରି ଦାସିଆ ପଠେଇଛି, ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ନେଇକି ଯାଇପାରିବି। ଦେଲ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ତ ମୁଁ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ଗଲେ ନେଇକିରି ଗଲେ ମୋ ଘରେ ଚୁରି ଲାଗିବ, ପିଲାପିଲି ଅନେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଖାଇବେ ମୁଠେ ଭାତ ନେବି। ମହାପ୍ରଭୁ ନଡ଼ିଆଟି ସେଠି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସଢେଇ ଯୋଡ଼ିକ ଦାସିଆ ବାଉରୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି କହିଲେ, କୋପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ଆମେ ଋଷି ନୁହେଁ, ଆମେ ମୁନି ନୁହେଁ, ଆମେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୁଣୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜଣେ ଭଲ, ଆମେ ଘୋର ସଂସାରୀ, ତେଲ ଋଣ ସଂସାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକ। ଆମକୁ ସବୁ ଦରକାର, ଧର୍ମ ଦରକାର, ମୋକ୍ଷ ଦରକାର, ପଇସା ଦରକାର, ସବୁ ଦରକାର। ଆମକୁ ପାଇବା ଦରକାର, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କଲେ ଆମକୁ ତ କିଛି ମିଳିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମହାଦେବ ଦେବଗଣ କହିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଋଷିମୁନିଗଣ ମାନେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଦେବା ପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ
एकली जुगे जेते प्राणी अल्पायु से पूरी आबरे रोगरे पीड़ित जानिब शास्त्र तत्व आपण मान देखुछन वास्तववादी हमार अछि अवास्तव दुख प्रदान करि थाए वास्तव सुख प्रदान करि थाए अवास्तव पछरे गले आमे स्वाभाविक भाव रे दुखी हे जिबा स्वाभाविक भाव रे स्वाभाविक भाव रे आमे आनंदी हे जिबा आमे अस्वाभाविक भाव रे अवास्तव पछरे गुरु छे हमर दैनंदिन जीवन दुखमय ही सब करू छे संतोष नाही शांति नाही आनंद नाही प्रेम नाही जेतिक समय ठीक आसिले तेरे घर गले संसार भितर बुड़ी की रही ये सब संसार ये मनुष्य माने किपरि पाइबा आपण कली जुग रे एक कल्प पर्यंत स्वयं निस्तब्ध रहिला है संसार स्वयं महाप्रभु कहते जो कलिया शांत बसिचंती से कलिया शांत ही निजे कहते ये कौन कहीदेले कथा गले किसी मूल्य मिलबनी जहाँ महाप्रभु कहते जहाँ स्वयं पद्मनाभस्यं मुखपद्मनाभविनिसृता मुकेश से जे संसार को सृष्टि करिछंती जे आम मान को गढ़िछंती जे आमको पिता माता को देइछंती पिता माता ही आद्य गुरुदेव पिता होचंती आद्य गुरु अटंती पिता माता को जदि सम्मान न जणई पिता माता को पूजा न करी आमे देव उपासना करबा को जिबा आपण स्वप्नर भाविबे जे भगवान को कृपा आमे पर पड़िबो आपण कहि दउ जहाँ सत्य ए मंडपर लक्षण होछि सत्यम जहाँ सत्य तहाँ ही प्रवचनम सत्संग अटे एवं सत्संग ही मनुष्य को मानविकतार बाट मिली थाए हमें आसवा हरिबोल पकेबा भोजी करवा भात करवा जीवन को आपको रथ को नवा को अच्छी ये जीवन आनंदमय होवार अच्छी महाप्रभु जी बसवार अच्छी हमें पिता माता को जदि हमें निजर सम्मान न दवा महाप्रभु निजे कली युग रे सम्मान रे शिक्षा दौरान जगन्नाथ गोटे धर्म नुहे गोटे संस्कृति गोटे चेतना जगन्नाथ गोटे चेतना नहीं सर्वधर्म समन्वय समस्त लोग मानि न था आज भारत वर्ष देखु सनातन धर्म एक अटे आज सनातन धर्म एक हेले विभिन्नता बात देछु गोष्ठीवाद भीतर ही सब प्रकार क्रिया सृष्टि होछि ये निम्बकाचार्य से शंकराद्वैत से अद्वैत से निराकार से साकार से उत्कलय से गौड़ीय ये नानादि गोष्ठी सनातन धर्म को दुर्बल करिछि जो नानादि गोष्ठी सनातन धर्म को दुर्बल एवं सनातनीय मानन को जे आमे माने ईश्वरांशी आमे मले ही जिपटी सुनाटी तरली गले पोड़ी गले सुनाटी सुनारे मिसिबो माटी रे मिसिबो नहीं मिसिबो माटी रे पानी पानी रे मिसिबो जे जोठी सृष्टि से सही सृष्टि रे सही थरे ही तार लीन अछि आमे जोठु बाहरिचे आमे सहीठी लीन हवा अन्यत्र कोठी लीन हवा नहीं तार भाबिले कोन हबो धर्मस्य तत्त्वं निहितं भया तत्व निहित बाबा जन्म जन्म रहीचु मृत्युवरण कर स्व स्व कर्म ठीक समय रे जो कार्य करवा कथा जे जो कर्म करवा कथा ठीक भाव रे पालन करी मते भल पा महाप्रभु कहते स्कंद पचारे ऋषिमुनि माने कलिजुग लोक माने नानादि रोगरे पीड़ित बिना औषध न खाइले लोक निद होनी बिना औषध लोक हजम क्रिया मिल गलानी खाद्य मसला रुचि चली चाली चलन ये सब परिवर्तन हो ये संसार सृष्टि विचार धारार बहिर्मुखी ईश्वर को पाइबार आवश्यकता रही
ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କିପରି ହେଇଥାନ୍ତା? କିଏ କରିଥାନ୍ତା? ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଆସି କରିଥାନ୍ତେ ଏଠି ମନ୍ଦିର? କିଏ କରିଥାନ୍ତା? ସେଇ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କରିବେ। ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ହରିଜୋଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନା ନିଶ୍ଚିତ, ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେମାନେ, ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଦବା ନବାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦବା ନବାର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଠି ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବନି। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହିଁ ତାର ଫଳ ବାହାରିବ। ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ବିଚାର ମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ କୋଉ ଭାଷାରେ କହିବା? ଦବା ନବା ଜପିବା, ଆମେ କାହାକୁ କଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦଉଛେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ଦଉଛେ, ଯଦି ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ ଆମେ ମନ ପାଉନୁ। ଆମେ 100 ଦେଇଥିଲୁ, ସେ କାହିଁ ଆମକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା? ଇଏ ଦବା ନବା ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ତାର ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନମନ୍ତ୍ରଣ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗମ୍। ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ପରା ନିଜରେ 4 ଯୁଗର, ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, 4 ଯୁଗରେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷରେ ଆମର ପିତା ମାତାଙ୍କର ଦିନ ପଡେ, ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉ, ମାସିକିଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦଉ। ଏତେ ଧର୍ମପୀଠ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଏପରି ବିଧାନ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଦେବତା 4 ଯେତେବେଳେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ୱରୂପ ମାତୃପିତୃଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ତ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ମାତୃପିତୃଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କଳିଯୁଗରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ, ଇଏ ହଉଛି 3 ଦିନ। କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୋଃ, ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ଅଟେ। ଏ ଯେତେ ମାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେ ମାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଁ ହଉଛି ନିଜେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ସେ ପବିତ୍ର, କଣ କହୁଥିଲି ବାପା, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। ଭୋକ କଲାଣି, ଯିବ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ, ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 15 ମିନିଟ ଅଛି। ତ କୋଉଠି କଥା ରହିଥିଲା ଟିକେ ବାପା? ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ସେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବାମନ ରୂପ ଛାୟାସି ବିକ୍ରମଣମ୍, ଛାୟାସି ବିକ୍ରମଣମ୍ ଭରି ମନଭୂତ ଭାବନ ପଦନାଥ ମୀର জানিতা জন আহ্বান কেশব ধ্রুব হরি হরি ভাবন রূপ জয় জগদীশ হরে 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 জয় জয় দেব হরে। ছলনা করি বরিদ্বার উপস্থিত হই বামন রূপরে ସେ କାଶ୍ୟପ ଅଦିତିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଧାମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେବତା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ବାମନ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ
मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि महाप्रभु कश्यप एवं अदिति उत्सव दीपदान श्राद्ध श्राद्ध कर चतुर्दशी कौशल्या दशरथ महाराज को रामचंद्र रूपे जोई राम सोई जगदीशा जिनाहित अंत न पावन शेषा से राम रूप प्रकट होते दशरथ एवं कौशल्या को उद्देश्य पिंडदान कर मार्गशीर शुक्ल प्रतिपद तिथि देवकी वसुदेव नंद जशोदा कलिजुगर जगन्नाथ पिता किए से माता किए से परिचय कौन तांकर कलिजुगर तांकर पिता होचंती महाराज इंद्रदम्न माता होचंती गुंडीचारायण मार्गशीर शुक्ल प्रतिपद दिन श्रीमंदिर रे त्रिदिनात्मिक महाप्रभुंकर पवित्र देव दीपावली उत्सव रे निजे श्राद्धर गोटे बेश अछि आप नाली देवी हलदिया पाइकिनी पाक पिंधिकी श्राद्ध बसिकी करेंगे तेणु से श्राद्ध देश उपनीत है से दिन देवकी वसुदेव नंद जशोदा एवं महाराज इंद्रदम्न गुंडीचा रानी उद्देश्य से निजे पुत्र रूप दीपदान श्राद्ध कर पितृदेव भव मातृदेव भव आम संस्कृति आम परंपरा आमर जगन्नाथ को छाड़देले ए जातिर कौन से परिचय नहीं आज आम ये एकाठी क्या से आमर संस्कृति से आमर परंपरा से आमर भजन से आमर कीर्तन से आमर पुराण से आमर सब कुछ पर्वाणी उत्सव सबुथे सी ही अच्छा सी चितौ चिता लगी है चितौ पिठा खाइबे से बउल लगी है गौठा पिठा खाइबे तेणु सी ही सब संसार सृष्टि हौ प्रभु निवेदन कलु आमे तम कथा तो जानिछु भारी छलना बयस सहित महाप्रभु कहले कलारे कली जुगरे लोक माने एकली जुगे जेते प्राणी भागवतर कहले एकली जुगे जेते प्राणी अल्पायुवाल से पूरी पीड़ित कहूँ जानिब शास्त्र तत्व तबे से लोक कौन करिबा महाप्रभु कहले मो सहित टिके संपर्क रखंतु मु अर्थर कही ना गोटे चुंबक गोटे लुहा को आकर्षण करे सुना को आकर्षण करे ईश्वर संसार जेते जहा सृष्टि करिसेंती ईश्वर आकर्षित हंती ए मनुष्य मानंग पाखरे ए मनुष्य रूपी आम मान जो शरीर रूपी धारी जीव आपण पाठ पढ़िबे पचारिबे अनुसंधान करिवे यह सत्य की मिथ्या तापर जाई ग्रहण करिवे ये हूँ सनातन धर्मर परंपरा अटे अंध भाव कौन से जिनस को ग्रहण करना सनातन परंपरा जगन्नाथ संस्कृति भितर नाही जहाँ वास्तव ता ग्रहण करंतु जहाँ वास्तव परित्याग करंतु जीवन सुखमय हम आनंदमय हम ईश्वर आशीर्वाद करिवे परिवार कल्याणमय हम पिला माने आनंदमय हेबे कार्य सुफल हम नहीं जीवन दुखमय हम पुनरपि जन्मम पुनरपि तेणु महाप्रभु सहित संपर्क रखंतु महाप्रभु इस जगत रे जेते जहाँ सृष्टि करिसेंती समस्त बेसी भल पाती ए मनुष्य शरीरधारी मनुष्य को मन रखता समस्त से भल पाती समस्त तंकर सारू ही सृष्टि होइछन्ति अंश विशेष अटंती किंतु से मनुष्य को ही महाप्रभु भल पाते आमे कौन भल पाइबा आमे कौन भल पाइबा आमे कौन दबा आम पाखे अच्छी कौन धन रत्न पैसा किसी आम पाखे केवल महाप्रभु कहला कहला नाई ना नाई सेमती कहले हबनी ताको गोटे बड़ जिनिस मुझे भगवान भगवान कहले कहले मु जहाँ भल पाए सी मत आसवा दरकार नहीं मुझे जी से कौन आसो से हूँ जगन्नाथ संस्कृति खाली कहदेला
ହବନି, ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ତିଲକ ଯାଇକି ଚିତା ମାରି ଚିତା ଚୈତନ ଧାରି ବାହାତି ହେଇଗଲେ ହବନି। ପ୍ରବଚନ ବସି ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପରେ ହାତ ହଲେଇକିରି କହିଲେ ହବନି। ମଠା ମଠାଦି ସହି ବସିଲେ ହବନି, ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଚାର ପ୍ରଭୁର ଧର୍ମ, ଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ରଭୁରଚ୍ୟୁତଃ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସଂସାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନଚେତ ଯେପରି ନଦୀ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ରାତି ଯାକ ଆମେ କାତ ମାରୁଛେ, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଡଙ୍ଗା ଯୋଉଠିକି ସେଇଠି। ସେମିତି ଜୀବନ ଆମର ଠିକ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଜୀବନ ଆମର ଠିକ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଗ ଭକ୍ତ ସବେ ପ୍ରିୟ, ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ଅତି ପ୍ରିୟ। କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଡେ ଟୁ ଡେ, ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, କାଳ କାଳ ସବୁ କର୍ମ କର। ମାଳି ଜପିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶଳା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପିଲା ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମରିଯିବେ, ନାରାଜ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଗ ଲାଭ କଣ ପାଇବି? ମୋର ଆଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଭଗବାନ ତ ସେଠି କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ନା ରେ ବାପା ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି କାହାକୁ ମରାମରି କରେ ନା ବାପା, ଆମେ ଭଲ ଲୋକ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ମାରି କିଏ ଦଉଛି, ବିଷାରଣ୍ୟକୁ ଯା, ସେଠି ଯାଇ ଜପ କରିବୁ, ଯା ଯା ହଉଛି ହଉ, କହିଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଆଜିକା ଦୁନିଆର ପିଲା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ରେ ଅର୍ଜୁନ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ସଂସାରୀ, ଆମେ ସଂସାର କରିଛେ, ମିଛ ମାୟା କପଟ ଈର୍ଷା ଦ୍ವೇଷ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅର୍ଥ ଅନାଟନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା। ରେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ମୋ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଭଗବତ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଶରୀର ଭିତରେ ନିତ୍ୟ। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଜପ କରିଦେଇ କାଲି ଯାଇକିରି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଛାଡ ଖାଇ କରିବି, ସେମିତି ହେଲେ ହବନି ନା। ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି କରେ, ମୁଁ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବ, ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର, ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। ମତେ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଆଜି କାହିଁ ଡାକିନି ମତେ। ଘରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମେ କାହିଁ ନିଜର ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁ ମତେ ସେ ଫୋନ କରିନି, ଆଜି ମୋ ମା କାହିଁ ମତେ ଫୋନ କରିନି, ମୋ ଭାଇ କାହିଁ ମତେ ଆଜି ଡାକିନି। ଆମେ ଯେମିତି ଆଶା ରଖୁଛେ, ଠିକ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଆମ ଡାକରାକୁ, ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲେ। ହଁ, ସେ କାହିଁ ମତେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେ ପିଲା କାହିଁ ମତେ ଡାକିଲାନି, ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ କାହିଁ ଟିକେ ମନ ପକେଇଲେନି। ସେ ସବୁ ଭାବନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କାଠ ନୁହେଁ, ସେ ସାକ୍ଷାତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସିଏ ଘୁମତା ଖୋଲତା ଠାକୁର, ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ପିଲେ ମୋ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କି ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢିବାରେ, କି ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢିବା? ସ୍ୱୟଂ ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଭାଗବତିନୀ ଭଗବତୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ସରସ୍ୱତୀ ବାରିଜା ନିତ୍ୟ ଗୁଣ ଗାନ ପରିଣକାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଯୋଉଠି ସରସ୍ୱତୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହରେ ମୂର୍ଖ ପିଲେ, ଆମେ କିଏ? ଆମେ କି ପଣ୍ଡିତ? ଆପଣ କିଏ? କଣ ଆମେ କିଏ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା? ଆପଣ ମାନେ କଲେ ବସିକରି ଘରେ ଧ୍ୟାନ, କେତେ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଆମେ କରିପାରିବା?
मंत्रं ध्यान योगं न पूजा मंत्र साधनम्। आमे पूजा पूजी षोडशोपचार सहस्रोपचार पंचोपचार किसी आमे करि परिबा नाही। महाप्रभु कहते जे कौन करिबा ना मोद एवं आत्मीयं ध्यानं मो सहित आत्मीयतार संपर्क स्थापन कर। तुम्हें मोर मु तुमर बेस मंत्र होचे या जगन्नाथ संस्कृतिर यही महाप्रभु कहते तुम्हें मोर एवं यही तुम्हें मोर मु तुमर आ भितर किंतु कई रहिला हबनी। ये ताबिज देउरिया पिंधिले महाप्रभु तांको भल पांतिबे। जे ताबिज देउरिया पकईथिबे से जगन्नाथ को लोक कहि नथबे केबे हेले एटा मन रखिथिबे। गोटे देउरिया पकईछि गोटे ताबिज पकईछि जे जो पकईछि देखो अनेई देला हम कहि देबो ये जगन्नाथ या नुहे। जगन्नाथ को लोक निखुण लोक हबार आवश्यकता अछि पक्का लोक हबार आवश्यकता अछि। जदि टिके ता देहरे दाग रहिबो से ता ग्रहण करिवेनी। से जेपरि बणिया सुना को कसी करी निए खाली आसाम तक कागु निएनी जहा को नब समझे कसी करी नब। हां तिलक दिया वैष्णव काम करे से जाने नब समति की से सबरी कथा जानंती समस्तंकर भीतर कथा से जानंती समस्तंकर भावना को से ही जानंती केही जानंती नहीं सब से ही जानंती। पहले किछि दरकार नहीं पिले मो पाखरे मंत्र मत भल पाई पार मत रातिर सपन देखी पार मो विषय तुम भावी पार मत जी भल पाइब किसी मंत्र मंत्र आवश्यकता नहीं केवल आत्मीयता मंत्र ध्यान योगम न पूजा मंत्र साधनम केवलम आत्मीयम भावम गदगदम स्वरैव च कुंडई पकेब। ए सिना गहणी ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି से दर्शन सुविधा मिलुनी ना गरुड़स्थ में खाली कुंडई पकेले महाप्रभु को दर्शन विधि हूँ कुंडेया कुंडी कुंडई पकेब आलिंगन करदे आलिंगन किए क्या करे से आत्मीयता रही जड़े जन को आलिंगन कर नमस्कार कर भाई भाई कर डाडी बाबा कर आत्मीयता रही ही जड़े जन को आलिंगन करे स्वाभाविक विचारधारा। गहल बाहल है लोक जगन्नाथ को आवे रथ यात्रा समय महाप्रभु आसती कहीं आसती निजे कहीं आसती अरे जो मैंने आसी पार ना मुझे देखा कर दिए चलाई सुनाई बिनु पाना कर बिनु करम कराई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु रानी बतता बड़ा योगी। अर्थ बिनु पदा चलाई सुनाई बिनु काना। तुलसीदास कहते ये तो मोर परम ब्रह्म राम नुहंती आंकु कौन मु मुंडिया मारे आंकु कौन मु नमस्कार करी ये कौन मोर नाम महाप्रभु ब्रह्मर लक्षण कौन प्रथम आरंभ करते चिन्हवा सी किमी कौ रंगर आखि किमी आखि किपरि रूप किपरि से पिंधती कौन परिचय कहले तो लोक टी आम ना गाँ गोत्र जानी तो आम जानला ये लोक कौ प्रकार लोक बोली पचारे ऋषि मुनि माने पचारे हे गुरुदेव हे अगस्ती हे मार्कंडेय ऋषि हे पौलस्त्य ऋषि हे ऋषिगण माने जो ईश्वर कथा आमको एत कथा भागवत पुराण में कहूच नाना मुनि ना मत भेदा नाना मुनि नाना कथा कहते कौ कथा को आम ग्रहण करवा सी तो एक सी तो दीटा पांचटा छटा दसटा नुहंती आम केमी धरवा हाँ ये ही देवता अटंती
ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାରମୟ ହବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହବ। ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର। ଏହା ହଉଛି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରସଗୋଲା ଟିକେ ଖାଅ, ଦଲ୍ଲଭ ଗଦିରେ ଶୁଅ, ଗାଡିରେ ଯାଅ, ଯାହା ବି କର, ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉଛେ, ତେବେ ଆମେ ସତ୍ପଥରେ କେବେ ଯାଇପାରୁନେ। ଆମେ ଅବାସ୍ତବ ପଛରେ ଗୋଡଉଛେ। ଆପଣ ବାସ୍ତବ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଖାଇ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଔଷଧ ନିଶା ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅବାସ୍ତବ ପଛରେ ଯିବେ, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅବାସ୍ତବତା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ନିଶା ଅଟେ। ଅବାସ୍ତବ ହିଁ ସଂସାରର ଯେତେ ନିଶା, ମାନେ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ବିଷ, ଏ ବିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଯାହା ହଉଛି ଅବାସ୍ତବତା। ଆଉ ବାସ୍ତବତା ସଦାନନ୍ଦମୟ ଅଟେ, ସଦାନନ୍ଦମୟ ଅଟେ। ଦୁଃଖ ସେଠି ପ୍ରବେଶ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋ ସଂକଟ କଟ ଯାଏ, ସେଠି ଦୁଃଖ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସନାତନ ଧର୍ମ କହନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କହିବ ତାକୁ ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନି, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କର, ପରୀକ୍ଷା କର। ଯଦି ଚିନିରେ ପାଣିଟା ମିଶିଲେ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଗ୍ରହଣ କର, ଯଦି ନ ଗ୍ରହଣ କର ପରିତ୍ୟାଗ କର। ସେ ବିଷ ଅଟେ, ସେ ଚିନି ନୁହେଁ। ଚିନି ପରି ଦେଖାହେଲେ କଣ ହବ? ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ। ଚିନିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେହକୁ ସେମିତି ନେଇଯିବେନି। ଦାସିଆ ଭାବକୁ, ସେ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା, ରୂପା ପଇସା, ଏଇ ଯୋଉ ପଛରେ ଗୁଡାକ ଧନ ପଦ ବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡାକ ଧନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଧନ ପଛରେ ଯାଉଛେ, ଏଗୁଡାକ ଧନ ପଦ ବାଚ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡାକ ଅନର୍ଥ ପଦ ବାଚ୍ୟ। ଭାଗବତ କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ଅନର୍ଥ ପଦ ବାଚ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ ଏହା ଏ ଅର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚନ୍ତି ଯେତେ ନର କେବଳ ଦୁଃଖ ତାହାଙ୍କର। ମୁଁ ହେ, ଆପଣ ହେ, ଯିଏ ହଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କଣ ମିଳିବ? ଯିଏ ଭାବରେ ଯିବ ସେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁନୁ ତୁ ବାବା, ତୁ 365 ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଓଳଉନୁ, କିଛି ହବନି ତୋର, ତୁ ଦୁଃଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅବାସ୍ତବ ପଛରେ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଛାଡିଦବା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ, ଯାହା ତାକୁ ଯିବେ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁବେଇ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ସିଏ କହିଲେ, ଆରେ କଳିଯୁଗର ଦାରୁ ଭୂତ ବରି କାଳ କାଳ ଧରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଦାନବୀ ତନୁ ଧାରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗାଧେଇ ପାରିଲେ ଜଳ ହେଇଯାଉଛି। महाप्रभु आमर सी रसिका ठाकुर सी ये पुढ़ी ये खई मुढ़ी नड़ू खाइबा ठाकुर नुहंती छपर भोग खाइब सी पेटे पेटे खाइब पेटे पेटे दबा आनंद रे जेते खाउचु खा जेते दउचु न मोर हित्री था मोर खाइब अन्यर गुण नहीं से बात नहीं चलेगा। सब मोर आते तेणु मोर खा मते भल पा मु तो पछरे अच्छी बाबा किछि तोर हम जो दिन आम ओडिया पिला जो दिन भाव करिया शांत मो पाखे अच्छी सी छिड़ा जीवंत ठाकुर सी किछि दरकार ना से भाव को देखिबो अरे एटा आसुची मोक्ष प्राप्त आशा आसुची हाउ परीक्षा करो एटा टका लोभे पे आसुची एटा मान सम्मान पे किछि दरकार नहीं बाबा ये सब दुखर कारण गोटे गोटे प्रशंसा दे भक्त किए एने मते डाकिछन्ती आपण
ମତେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କି ଆଜି ଠୋ ଠୋ କରି ଦି ଗାଲକୁ ଯୋଡିଏ ଆବଡା ଦବ ମୋର। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆସିକିରି ମତେ ଦି ଜାବଟା ଦେବେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ବାଡେଇବେ, କଣ କରିବେ ଆପଣ? ଆମେ ଯିବାକୁ ଆରେ ବାଡେଇଲୁ ହାତ ଉଠେଇବେ। ଭଗବାନ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ବାବା ଦୁଃଖେଷୁ ଦୁର୍ବିମନା ସୁଖେଷୁ ନିର୍ବିଗତ ସ୍ପୃହା। ବड़ा ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଦୁଃଖ ପଡିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯା ନା, ଦୁଃଖଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ସେଟା ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ। କଣ ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଦୁଃଖଟା ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆଜି ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଦୁଃଖ ହବ, ବାପା ମୋର ଚାଲିଗଲେ, ତମେ ମା ମୋର ଚାଲିଗଲୁ, ତୁ କାନ୍ଦିବୁ ବୋବେଇବୁ ସବୁ କରିବୁ। 10 ଦିନ ପରେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 12 ଦିନ ହେଲା, କବି ବର୍ଷ ପରେ 5 ବର୍ଷ ଲୋକ ପୁରେଇ ତାକୁ ପଚାରିବେ ବାପାଙ୍କ ସାଧ ବଡ କୋଉ ଦିନ କୁହନ୍ତୁ। ହଉଛି କି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ? ଏହା ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ? ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ତୋର ମନେ ପକେଇବୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ସିଏ ହଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନବ, ଦୁଃଖଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ସୁଖଟା ସଦା ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଧାତୁରେ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛେ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଯାହାକୁ ପିସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଖାଇଲେ ରୋଷେଇ ବାସି ସବୁ କଲେ, ହାକୁଡିଲେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ ସବୁ କଲେ, କିଛି ଭଲ ହେଇନି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଦୁଜାନଷ୍ଟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇବେ ସେଠୁ। ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମା ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଘରେ ଭାତ ଡାଲି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୁଣି ହଉ ଅଲଣା ହଉ, ପ୍ରେମରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟେକିକିରି ଖାଇଦବ, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଅମୃତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆମେ ରାକ୍ଷସ ନଉ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, କଂସ ଏମାନେ ମାଂସାଦି ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ, ବଡ ବଡ ସାଧକ ଥିଲେ। ସିଏ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତାକୁ ଖାଇଲା। ଆମ୍ବରା କୁକୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଲେ, ଛେଳି ଖାଇଲେ, ଆମେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯଦି ଯୁବକ ସମାଜ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମାଜ ମାନେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାପ ମା ସମାଜ ପାଇବନି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତିକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ବାପ ମା ପାଇବନି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଲ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇବନି। ସୋସାଇଟି ପଇସା ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥସ୍ୟ ପୁରୁଷୋ ଦାସଃ, ଇଏ ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହେଁ। ସେ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା ନୁହେଁ, ସେ ଆମର ଆନନ୍ଦଦାତା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ, ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁ ମାଗଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗଣା। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ପବନ ନଉଛୁ ନେ। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ପଡିକିରି 5 ମିନିଟ କି 5 ଲକ୍ଷ ନେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମାନେ, ଖାଲି ପବନ ଟିକେ ତ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ପଇସାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ନିଶ୍ୱାସ ନେ, ଖେଳେ କୁଦ, ଖା ପିଇ ଆନନ୍ଦର, ତଥାପି ତୁ ମୋର ହବୁନୁ, ହେଇପାରିବନି, ଦୁଃଖ ପାଇବୁ। ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କଣ ହବ? ପାଠ ନ ପଢିଲେ ତମକୁ ଜୟ ପାସ୍ କରେଇଦେବେ? କେବେ କରେଇଦେବେନି, କେବେ କରେଇଦେବେନି। ପାଠ ପଢ, ଭଲ ପାଠ ପଢ, ଈଶ୍ୱର ଶରଣାଗତି ହୋ, ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଜୀବନର ଯୋଉ କର୍ମ ପଥରେ ଯିବ। ଗୋଟେ ଚୋର ଥିଲା, ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଚୋର ଥିଲା, ତା ନା ଜୟା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାର ବୃତ୍ତି। ସିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ତାର ଟିକେ ହାତ ଚଲେଇ ସଫେଇ କରିବାର କାଇଦା ସେ ତାକୁ ଜଣା, ବୁଝିଲେ। ଧୀରେ 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 ଗଲା, ଲୋକ ପରିସର ବଢିଲା, ସିଏ ତାର ଚଳଣି ତାର ବୃତ୍ତି କରିଦେଲା ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସିଏ ପକେଟ ମାର କରିବ ଏବଂ ତା ସଂସାର ଗୁଜରାଣ ଚଲେଇବ। ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ, ରାତିରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ସେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, କଣ ବୁଝିଲେ। ସେ ଯୋଉଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇନଥିବ, ସେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ବୁଲେ, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି ଲୋକ, ମୁଁ ତାର ମିଳିକିରେ ଆଜି କାହିଁ ଯାଇନୁ ନା? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣା ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଧରା ପଡିଯାଇଛି, ବାଡ଼ ଖାଇଛି, ମୁହଁ ନାକ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି। ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ସେ କୌଣସି, ସେ ଗୋଟେ ଚୋର, ତାର ବୃତ୍ତି ହଉଛି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଯିବ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ କଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ଭଲ କ୍ଲିନିକ କି ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ।
ନା କଣ କହନ୍ତି ନା ମୁଠୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିରାମୟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କହନ୍ତି। ଆରେ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛି ପରା, ଡାକ୍ତର ଟେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବେ, ପଣ୍ଡିତ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବେ, ଶିକ୍ଷକ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବେ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଧୂପ, ଯିଏ ସ୍ୱ ସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କଦବ ଫୁଲିଆ କ୍ଷୀର ତମେ ହଉନ ସବୁ ଯାଇ ବଡ ବଡ ସେଲୁନରେ ବାପା ମା ମାନେ ଟଙ୍କେ ଚାହାଡା ଦେଇକି ସେମିତି ଗୋଟେ ସରା ପକେଇ ନଣ୍ଡା କରିଦଉଥିଲେ, ଚାହାଡା ନଉଥିଲେ। ତମେ ଯେମିତି ଖାଉଛ, ଯେମିତି ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛେ। ଏହା ହିଁ ଆମର ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମୁଁ କହୁନି କଥା, ମୁଁ କହୁନି କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ରହି କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାତେ ଚଲୋ, ନାମ ଜପତେ ଚଲୋ, କାମ କରତେ ଚଲୋ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଥ ବାବୁ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ନଉଛ ନିଅ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦାରତା, ତୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ମତେ ଡାକୁଛୁ ଡାଉନୁ, ସାଙ୍ଗ କରିଦଉନୁ, ସାଙ୍ଗ କରିଦେ, ବନ୍ଧୁ କରିଛେ, ବାପ କରିଛେ, ମା କରିଛେ, ସାଙ୍ଗ କରି ଚଳିବୁ, ବେଇମାନି କରିବୁନୁ, ବାପ କରି ଚଳିବୁ, ସମ୍ମାନ ଦବୁ, ମା କରି ଯୋଉ ଭାବରେ ମା ବି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କୋଉ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ଏପରି ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଓଡିଆ ପିଲା ନ ଜାଣିବା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମେରିକାରୁ ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ଆସି ଅଂଗ୍ରେଜୀ ମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ, ତମେ ଶିଖିବ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଆ, ଭଲ ଲାଗିବ ସେତେବେଳକୁ। ଆମ ଓଡିଆ ପିଲା ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି। ମୁଁ ନୁହେଁ ଗୋଷ୍ଠୀର, ନୁହେଁ ଭାରତର, ଉତ୍କଳରେ ଅଛି ସତ। ସକଳ ଧର୍ମ ମୋଠାରେ ଠୁଳ, ମୁଇଁ ଜଗତର ନାଥ, ମୁଁ ଜଗତର ମାଲିକ। ମାଲିକ ମୋର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କିଛି ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଅଟେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦାର ହୃଦୟରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଉଦାର ହୃଦୟରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଅନ୍ୟନ୍ୟଂ ଚିନ୍ତୟନ୍ତୋ ମାମ୍, ନ ଅନ୍ୟ। ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ନା, ଆଜି ଗଣେଶକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ଯଦି କିଛି ନହେଲା, ମାସେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ 22 ଦିନ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ନାଇଁ, ନଣେଶ ନାଇଁ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜି ଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କୋଉ ବାବା, କୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, କୋଉ ସନ୍ଥ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଅପନାହାତ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ଆଉ ଗୁଡେ ଆପଣ ଖାଲି କ୍ଷଣଟେ ପାଇଯିବା ଲାସାରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ସେବକ, କୌଣସି ତାବିଜ ଦେଉଳିଆ ଯଦି ପିନ୍ଧିବ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବନି। ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଝାଡୁଦାର ହଉ, ନିର୍ବିଘ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହେଇଥିବ, ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହେଇଥିବ, ହଁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସେବା ତମେ କରିପାରିବନି, ତାଙ୍କ ସେବକ ହେଇପାରିବନି। ମୋର ମାନେ ମୋର, ଆଉ ତାବିଜଟା ଫେରେ କାହାର? ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋର, ସର୍ବଗ୍ରହଙ୍କର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଏ। ରାହୁ ଶନି, ରାହୁ କେତୁ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର, ଶନିଙ୍କର ଶନି ମୁଁ, ସୌରୀ ସୁର ଜନେଶ୍ୱର। ଆରେ ଶନିଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଡରୁଛ କଣ? ମୁଁ ତାର ଶନି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସିଏ ଡାକିଲେ ଡରନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାପ, କାଳ ଶନି। କଳା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନା ଧଳା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ? ବାଘ ନିଶ ହେଲା ନା 7 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ, କଳା ଅଛି ନା ଧଳା ଅଛି ତା ଦେହରେ ପିଲେ କହିଲ? ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଳା ନ ଲାଗିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ନା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେଲା, ତମର ମୂର୍ତ୍ତି, ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁଭାଷ ବୋଷ ମୂର୍ତ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ କରିଦେଲା, ସେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମାରିନି ଏଠି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମାରିନି, ସେ ଭାବ ସେଠି ଆସିନି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, କଣ ଦେଖୁଛେ? କେବଳ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ର। ସେ ଦେଖିଦେଲେ କେତେ କଥା ଭାବିଥବା, ପୁରାଣ କଣ ପଢିବୁ ବାପା? ଆରେ ପୁରାଣ କଣ ପଢିବୁ? ସମୟ କାହିଁ ଆମକୁ ରିଲ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଗଲେ, ସେ କେତେ ଗଲାଣି, ଆମକୁ ତ ସମୟ ନାହିଁ।
ଆଉ ପୁରାଣ କଣ ପଢିବୁ? ନା ନା କିଛି ଦରକାର ନମନ୍ତମ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗମ। ମୁଁ ତମକୁ ଏ କଥା କହୁଛି, କିଏ କଣ କହିଲେ ହବ? ନାନା ମୁନି ନାନା କଥା କହିବେ, ସେ କଥାରେ ଯାଉନି, ବୁଡିଯିବ। ଦାରୁ ସିଏ, ଆକୁ ଧରିଲେ କଣ କରିବ? କାଠ ସିଏ। ଭବସାଗରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ସେଇ ଦାରୁରେ ଯଦି ଭାସି ଭାସି ସ୍ରୋତରେ ଯିବ, ସେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ଭାସିଯିବ, ଆଉ ସବୁ ବୁଡିଯିବ। ଲୁହା ସିଧା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ସବୁ ବୁଡିଯିବ, ଭାସିବ ଦାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାସବାନ ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସାରା ଜଗତକୁ ସେ ସଂସାରକୁ କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମର ହେବି। ତମେ ମୋର ହବନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ହେବିନି। ମୁଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ବାସ୍ତବବାଦୀ ହୁଅ। ଥରେ ଭଲ ପାଅ, ଥରେ ଚିନ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର, ଦେଖିବ ସିଏ ତମ ପଛ ଛାଡିବେନି। ତମେ କଣ ପଛ ଛାଡିବ? ରାତିରେ ସପନ ଦେଖିବ ଯୋଉଦିନ, କହିବନି କାହାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସପନ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭକ୍ତ। ଭାରି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ନମନ୍ତ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ସହ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କଲେ, ଯେପରି ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭଗବତ କ୍ରିୟା ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ସୋ ମଚ୍ ଜୀବାନ୍ତ ବା ପରମାତ୍ମା ମିଳନଟା କଣ ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। କହିଲି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କଣ କଲା? ପରିବାର ନେଇକରି ଆଇଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିବ, ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବି କହିଲ? ଯୋଉଟା କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଶୋଇଲେଣି ବସିକିରି। କିଏ ଠାକୁର ଏମିତି ଅଛି ରେ? କୋଉ ଠାକୁର ଏମିତି କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ଅଛି ପାଖରେ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦବ? ତମେ ଡାକ, ତମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ନ ଆସିବେ ଏମିତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଲୋକ ଏଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ଅଛେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କିଛି ନା କିଛି, ନହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତାନି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତାନି। ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନଉଥିବ। ଏମିତି ଯୋଉଦିନ ହବ ମାଡ ଖାଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ହନ୍ତୁ, ଆପଣ ହନ୍ତୁ, ମୁଁ ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନ କଲେ ହବନି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ ଗାଧେଇବାକୁ, 4 ଜଣ ଋଷି ଗଲେ, ବଡ ବଡ ଋଷି, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଗଲେ କଣ ହବ? କାଳିଆ ସାନ୍ତ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାକୁ ହରଣ କରେ। ତମ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଯେତେ କଳା ଅଛି, ସବୁ ସିଏ ଦେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରେ। ତାଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାର ନାଁ କଣ କହିଲ? ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଘର ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ନାଁ ହଉଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ତାଙ୍କର ଘର ବେଡରୁମ ଦ୍ୱାର ନାଁଟା କଣ କହିଲ? ହାତେରିକା। ଆରେ ନାଇଁ, ଦାଣ୍ଡ ତ ଦାଣ୍ଡରେ କଳା ହାତ ଦ୍ୱାର। କଣ ହାଟ? କଣ ହାଟ ଦେଖିଛୁ କି ନାଇଁ? ଗାଁରେ ବସେ ସବୁ, ପରିବା ହାଟ, ଗୋରୁ ହାଟ, ବିହନ ହାଟ, ହାଟ ମାନେ ସବୁ ମିଳୁଥିବ କି ନାଇଁ? ତା ଦ୍ୱାର ନା କଳା ହାଟ। ସେ ସବୁ କଳା ସେଠି ମିଳୁଥାଏ। ସବୁ କଳାକୁ ସିଏ ହରଣ କରନ୍ତି, ସବୁ କଳା ସିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ହେଇ ବସି ସାରା ଜଗତକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। କଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ? କିଏ ତାଙ୍କଠୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କଠୁ ଅସୁନ୍ଦର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦିବ୍ୟମାଲ୍ୟାମ୍ବରନ୍ଧରମ୍ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧାନୁଲେପନମ୍। ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ଋଷି ମୁନି ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସୁନ୍ଦର ସିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସିଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଭଳି ସୁନ୍ଦର କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଢି ଦିଅ ସେମିତି ହେଇଯିବେ, ଯେମିତି ଗଢି ଦିଅ ସେମିତି ହେଇଯିବେ। ହାତୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ବେଶ ହେବେ, ଫୁଲଟିଏ ହେଇଯିବେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଦର୍ଶନ କରିବେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ହେବେ।
କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ। ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ମନୋହର ଦାସ, ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା, କଳିକାଳର ଲୀଳା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମନୋହର ଦାସ ଆସିଲେ, ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ପତର ପଦ୍ମ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ଆରେ ରେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଭାବନା। କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ, ହଁ ଏଇଟା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟା ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହଁ ଏଇଟା ଘରକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଏ ଦୈନିକ ଦିନ ଆମର ଜୀବନର ଯାତ୍ରାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମିତି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସେ, ଆରେ ଏଇଟା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନବା। ଆମେ ଏ ରିଲେସନସିପ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡେଭଲପ ନ କରିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ଜୀବନଟା ଯୋଉ ପାଇଛେ, ଏମିତି ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକିରି ପୁନରପି ଜନମ ପୁନରପି ମରଣମ, ଫେର ମରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଏ ଯେତେ ସାଧନ ହେଇଛି, ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକତା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ତ ମରିଥାନ୍ତେ। କାହିଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବସିକିରି ସେ 82,000 ଋଷିମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସେ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଜାଣିଲେ ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବି, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସେ? କଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ରାଜଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା କଣ ଭୋଗ ବିଳାସର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। କିଏ ଭୟ ନ କରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ? କିଏ ଭୟ ନ କରେ ମତେ କହିଦେବଟି? ଆମେ ଏତେ ଏନେ ଲୋକ ଭାବୁଛ, ଗୋଟେ ଯଦି ବିଛା ଆଦି ଚାଲିଯିବ, 10ଟା ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବେ। କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁ ମାରିଦବ, କଷ୍ଟ ହବ, ମରିଯିବି ମୁଁ ମରି ତ ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ। ପରୀକ୍ଷିତ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ କଷ୍ଟ, ଏ କଷ୍ଟରୁ ମତେ କୋଉ ମେଡିସିନ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ? ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ହେଲେ ଔଷଧ ଦଉଛି, କାନ କାଟିଲେ ଔଷଧ ଦଉଛି, କଣ ହେଲେ ଔଷଧ ମିଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଔଷଧ କୋଉଠି ମିଳୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ? 82,000 ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ କଷ୍ଟଟା, ସେ କଷ୍ଟଟା ମତେ କେମିତି ଲାଘବ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମାୟା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ତାକୁ ଧରି ପାରିବନି। 82,000 ମୁନି ଋଷିଗଣ ମାନେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା, ଯୋଉ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ପଢିକିରି ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ବନଉଛେ, ଜ୍ଞାନୀ ବନଉଛେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସଭାରେ ଭାଗବତ ପଢିବେ, ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକେଇଦେଲେ ରାଜା, କହିଲେ ଯିଏ ମତେ ମୋକ୍ଷ ଦବ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଉଡିଟେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଖାଇବାଟା ତୃପ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଏଉଡି ବାହାରିବ। ଖାଇବା ତୃପ୍ତି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏଉଡି ବାହାରିବ? ଖାଇବାଟା ହାତ ଦେବା, ବଢିଆ ହେଲା, ବଢିଆ ଆନନ୍ଦ ହେଲା, ତାହା ହିଁ ତୃପ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ହିଁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ। ଆମ କଣ କରିଥିଲା? ମୁହଁଟାକୁ ମୋଡି ଦେଇକିରି ସେପଟକୁ ଆସିବୁ, ଯାହା ଖାଇଥିବୁ ସେଟା ବିଷ ହେଇଯିବ। ସେ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା, ସେ ଭାବନା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହବ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହିଲେ, କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଆସନ କହିଲେ, ଏତେ 82,000 ଋଷିମୁନି ମାନେ ବଇଛ, ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ଯୋଉ ସାପଟା ଆସି ମତେ ମାରିବ, ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳା ହବ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହବ, ସେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବିବି କଣ? ନାନାଦି ରୋଗରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ, କାହୁଁ ଜାଣିବି ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି। ମତେ ବାଟ ବତା, ଔଷଧ ଦିଅ, ମତେ ମେଡିସିନ ଦିଅ। ମତେ କୋଉ ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରିବ ବାବା? ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରିବ ଆଜିକାଲି ଯାଇକିରି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏଇ କଷ୍ଟଟା ହବ, କେମିତି ଲାଘବ କରିବେ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, କିଏ କଲା ତାକୁ ଆସିକି ସମାଧାନ କିଏ କଲେ? 82,000 ଋଷିମୁନି ମଣଗଣ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେ ଅନାସକ୍ତ, ଯାହାଙ୍କୁ କାହା କିଛି ମାୟା ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥାଏ। ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, କୋଉ ପୁଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦେହ ଯାକ ଧୂଳିମୂଳି ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ସମୟ, ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସି ବସି ପଡିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ଉଠି ବସି ପଡିଲେ କଣ ତମେ? ଆରେ ସେଠି କଣ ବସୁଛ? ନା କଣ ହେଇଛି? ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସନ ପଡିଛି। ନା ବସ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ମାଡ ନ ଖାଇଲେ ତମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଉଳକୁ ଗଲେ କଣ ହଉଛି?
ଆରେ କଣ ହଉଛି ରେ ପିଲେ? ସବୁଠି ଗେଲ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ମାଡ ଖା। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ବାଜୁଛି ବେତ ବାଡି, ଭିଡା ଭିଡି ବେତ ବାଡି। ମାଡ ନ ଖାଇଲେ ସେ ବେତ ହଉଛି ଗୌରୀ ବେତ, ମାଙ୍କର ବେତ। ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀରେ ପଢିଆରି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଘରେ ସେ ବେତ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବାଡଉଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ବାବୁ ହେଇଗଲେଣି, ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିଞ୍ଚି ଲୁଗାଟେ ପିଞ୍ଚି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଦିଥର ବାଡେଇବ? ଆଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି 2 ଟଙ୍କା ଦବା ଉପରେ ପଡିବ ବୋଲି। ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକିରି କହ ମତେ ବାଡାଅ, ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ପାତକ ନାଶନ ବାଡି ସିଏ। ଯୋଉ ପାତକ ଆମେ କରିଛେ, ଯାଉଛେ ଆସୁଛେ, ମନରେ କାହା ପ୍ରତି କୁଭାବନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାତକରେ ଗଣିତ ହବ, ପାପରେ ଗଣିତ ହବ। ଆମେ ଯଦି କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରୁ, ଏ ସବୁଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ସେ ବେତ ବାଡି ବାଜିଲେ ହିଁ ତମେ ସେଥିରୁ ନାଶନ ପାଇବ। ପାପ ନା ପାତକ ନାଶନ ବାଡି ସିଏ। ସବୁ ଆମେ ଓଡିଆ ପିଲା ଯଦି ଜାଣିବାନି ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ? ଏଗୁଡାକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର ସବୁ। ମୁଣ୍ଡ ନୋଇକିରି ମତେ ବାଡିଆରି, ମତେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡାନ୍ତୁ କହିବା ଦରକାର। ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ପିତା ମାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ମୁଁ ତୋର ବାପା, ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ରାତିରୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି କିଛି ବତେଇବାନି, କିଛି କରିବାନି, କିଛି ଶିଖେଇବାନି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଣ୍ଡାମିରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ରାତି ରାସ୍ତା ଘାଟ ଗାଡି ମଟର ଶୋଇବା, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଫୋନ ଧରିକିରି ଲୋକ ଖାଲି ଗଡଉଛନ୍ତି। ଆରେ ରୋଗୀ ହେଇଯିବ, ତମର ପ୍ରଜନନ କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଖେଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅଳପାୟୁ ହେଇଯିବା ଆମେ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କରେ, ଯେସାରେ ଯିଏ କରୁ, ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଏୟା ହେବେ, ତାହା ହିଁ ହେବେ। ସବୁ ଜାଣିକିରି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଖାଲି ପାଠ ପଢିକିରି ଚିତା ଚୈତନ କାଟିକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପାଳନ କରୁନ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଚଳୁନ, ଚଳେଇ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରୁନ। ବାପା ମରିଗଲେ ଦିନ ମନ ପଡୁନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ କରୁଣା ଦେଇଦେବେ, ଦେବେ ଟଙ୍କା ନେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ନେ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚନ୍ତି ଯେତେ କର, କେବଳ ଟଙ୍କା ନେ, କେବଳ ଦୁଃଖ ନେ, କାନ୍ଦୁଥା ଟଙ୍କା ଗଣୁଥା, ଗଣୁଥା ବାପା। ଜୀବନର ସହି ସଲାମତ ହବାର ଅଛି, ସହି ସଲାମତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକିରି ଘରକୁ ରାଧେ ରାଧେ କରିଦେଲେ ହବନି, କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବସିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହବନି। ଯେତେ ଯୋଉଠି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଦେଖୁଛି ଓଡିଶାରେ, ଛତିଶଗଡରେ, ରାୟଗଡରେ, ସେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞରେ ଆଗ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚିରିମିରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆସିବିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଠି। ତାପରେ ସେଠି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ବସୁଛନ୍ତି ଆଜି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ହେଇକିରି। 42,000 ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଅଖଣ୍ଡ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରୁଛେ। ये भांडा भी नुआ कौन? ये भांडा भी नुआ कौन है? ये हमें सनातन आज से अंग्रेजी माने चिता चैतन काटी से विभिन्न नाम गोत्र धरिक कीर्तन करुँच आम हरिबोल पकईक हालो हाय छाड़ी आम कथा छाड़ी आम हालो हाय बातिचु। तमें जेते विदेशी स्टाइल कले तमें विदेशी हबनी, तमें जेते बड़ा हेले तमें बड़ा हबनी, तमें कालिया। वीसा पासपोर्ट रे लिखा इंडियन, कलर लिखा ब्लैक नॉट व्हाइट। तबे यदि गोरा तक तक दिखाऊ तो आज्ञा मु तो व्हाइट ही, नो नो यू आर ब्लैक। तबे कालिया शांत लोक, ये जगत को कोड़ा दवा लोक कालिया शांत कोड़ा हाथ द्वार करिछि। ये कौन दरकार तमरो? कौन दरकार? अरे मागिले बहुत किछि मागिबोनी, जहा दरकार ता देबे, किंतु ताको टिके प्रेम रे भल पाइबार अछि। दबा नबा संपर्क किछि रखिबोनी। मते परीक्षा रे पास करि दियो, मु 21 नडिया बारीबी, सरीगला संपर्क सेठी सरीगला। बात तू तो कहथुन तोर हेगला तू जा चल लाइन रह किछि नाही। प्रभु तुम्हें मोर तू तुमर एमिति समस्त लागि पड़ो। महाप्रभुंकर मंदिर हैदराबाद रे जो पिला माने आपण माने समस्त मिली मिसी रक्त शरीर खाली ये टंका देकरी आईन मंदिर।
ମୁଁ ଯେତିକି ଆକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ସବୁ ସ୍ତରରେ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଇଏ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସେଇ ଦିଅ। ଏ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ମହାନ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେୟା, ସେ କେମିତି ଫଳବତୀ ହଉ। ଏବଂ ସମଗ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଥାଏ ମୁଁ ତା କୁହେ ସେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ। କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆମେ ନଥିବା ଆପଣ ନଥିବେ, 100 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନଥିବେ ମଧ୍ୟ ଟିପିକି ରଖିଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡା ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କେଉଁ ଦେବତା ନଥିବେ ଆପଣ, ସେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ନଥିବ, न मंत्र न गोष्ठी, किसी गोष्ठी ନାହିଁ। चत्तारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरम सर्व वेदांत सारम, समस्त वेदर सार से किए तांको न मानिଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ତିଲକଧାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସିଧା ଚୈତନ୍ୟ କାଟିଥିବେ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିବେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଥିବେ, ରାମ ରାମ ହଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମା ଭଗବତୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ କୃପାମୟୀ ପରମା ପରମା ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣମୟୀ तार प्रसाद को ताकू नहीं देवे। हे महाराज, आज इस प्रसाद को आप प्राप्त कीजिए। से दे से पाउच प्रसाद पाइबे कि न पाइबे आपण मते कहिबे। आमे सनातनी, आमे हिंदू, आमे परंपरा, आमर संस्कृति, आमर ऐतिह्य सबू अच्छी। ये गोष्ठीवाद ही सर्वस्व नष्ट करुच्ची सनातन धर्मर। मु जने शाक्त अर्थात मु शैव कर प्रसाद पाइबिनी, नाई नाई मु शिव प्रसाद खाइबिनी। कहीं बाबा ना शिव भोग होइचंद, दुर्गा भोग होइचंद, सारिबा तांको दुर्गा भोग होइचंद, मु वैष्णव खाइबिनी कहउचंद कि नाही। हां मत सारिदेवी गुड़े दान करिया भल नुहे। अल्प खाइले कल्प कल्प जीव, अल्प शुणिले मन रहिब, अधिक शुणिले एपटे बसी सेपटे बाहरी पड़िबो। जेतिकी शुणुच सेतिकी कामरे लग, ठीक भाव जीवन यापन कर, जीवन आनंदमय हब, मधुमय हब, जगन्नाथ कल्याण करिवे, पितृमातृ आशीर्वाद करिवे। समस्त आम ऋषि परंपरा आसीचे, ऋषि मुनि माने आमको आशीर्वाद करिवे। जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर रे पताका फर फर उड़ीबो, कालिया शांत को तबे सेठी दर्शन करिवो, मुंडिया मारिबो। एई कार्य सफल हो, संपूर्ण हो। आसंता वर्ष महाप्रभु एठिया मंदिर रे प्रवेश करी बसंतु। एहाई ओडिया माने आमे समस्त हैदराबाद नगर समस्त अगणित भाई भौणी समस्तंकर साहाय्य सहयोग को कामना करी तांको नेई এই মহাপ্রভুঙ্কর ভব্য প্রতিষ্ঠা উৎসবর আয়োজনর সংকল্প না হলে কৌশি কার্য হবনি। উদ্যোক্তা ମାନଙ୍କ ମୋର ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନା କରିପାରନ୍ତି ସେଥିରେ ଜାୟଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ଆସିଲି, प्रभुंकर मंदिर मध्य आनंद चली, सिंहासन कार्य ठीक भाव जमीती कहती सिंहासन महाप्रभु सिंहासन सी जमीती आसन में बसंती सेमिति आसन में कर। कारीगर कौन कहे? कारीगर जानते, कारीगर जानते महाप्रभु सिंहासन देखी सिंहासन बसंती जमीती सिंहासन महाप्रभुंर सेमिति सिंहासन तैयारी कर पिलाने जाइए से प्रकार भाव कर महाप्रभु को प्रतिष्ठा कर से गोटे संकल्प नब। हाँ आमे वर्ष चलित वर्ष यही मासरे आमे महाप्रभु को प्रतिष्ठा करी बसैबा, निर्बंध करिवो। निर्बंध करून तम संसार का चाली चलन भितर। हाँ निर्बंध है आमे ए दिन बाहागर करिबा, व्रतहर करिबा, गृह प्रतिष्ठा करिबा। तमे 16 पड़ 16 क्यूटा सहस्र किड़ा आनिक घी आनिब, होम करिवो, राधा नाचिबे, से पालारे पसरी सब करदेबे। सी
किंतु संकल्प करी प्रभु को आउ सिंहासन द्वार घर प्रस्तुत करी खाली पकेवा मध्य ठीक नुहे शास्त्रीय परंपरा अनुसार तेणु यथाशीघ्र प्रतिष्ठार आयोजन चालू संकल्प निय समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग मध्य आपण पाखे रही आसी महाप्रभु सेठी बसी बाना उड़ेला पर्यंत मु आपण सांगे अच्छी पताका उड़ेला परे जय जगन्नाथ कौन करुच तबे कर किंतु मो महाप्रभु को भल पा बस आ जो दिन तांकु सेतिकी भल पाउछ बोली मु आसी तेणु महाप्रभु को भल पाओ तांक पाखरे समर्पित हो निज को टिके नम्र कर जे जो अधिकार रहिच सब तांक पाखरे मुंड को पति राग क्रोध मान अपमान सबको सही समस्त को निजर करी प्रभु को नहीं बसई दियो एतिकी तम मान चरणारविंद नमस्कार करी समस्त भाई मान को ओडिया पिला मान को एवं आज संध्या जो मान समस्ते आज उत्सव समस्ते संगीत टू आरंभ करी समस्त कार्यक्रम करुले प्रसाद जी प्रस्तुत करते सका लगी रोषे समस्त धन्यवाद दौची कृपाग महाप्रभु पाखे निवेदन करुच्ची प्रभु समस्त जीवन आनंदमय हो लक्ष्य करो कल्याणमय हो मंगलमय हो महाप्रभु उद्देश्य तीन थार जयकार करवा संसार उद्देश्य गोटे मिनिट नीरव प्रार्थना करवा तापरे जीवा प्रसाद पाइबा स्व स्व गृह को जीवा प्रभु प्रतिष्ठा कार्य किपरि हबो ता सेति समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग करी आगु को नेवा बल जगन्नाथ भगवान की बल जगन्नाथ भगवान की जय जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय जगन्नाथ आपण माने समस्ते निज निज आसन में बसी रुहतु अच्छा आपण मान पाखे सौरभ भरद्वाज महोदय आपण माने भोजन को कर्णपात करेंगे महाप्रभु जय जय जगन्नाथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखवा भवेत् ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोले जगन्नाथ भगवान की सुभद्रा माता की बलभद्र बल ठाकुर की सुदर्शन महाराज की समस्त मंगल हो आनंद कमाल महाप्रभुंकर कृपा गुण गाथा को आपण मानक धन्यवाद करुले महाप्रभुंकर अन्यतम सेवक महाप्रभुंकर प्रचार प्रसार महाप्रभुंकर गुण को समग्र विश्व रे जे प्रचार प्रसार करइबार दृढ़ संकल्प नहीं हमर पूज्य महाराज पंडित सूर्यनारायण रथ शर्मा महोदय गोटे जोरदार करताली आपण माने समस्त दियंतु जहांकर पितृकल्प अर्थ बापा सी भी से संकल्प नहीं जे केवल ओडिशा नुहे समग्र भारत वर्ष रे जे तांकर जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार करिवे एवं प्रचार प्रसार करी मध्य निजको तांक महाप्रभुंकर पाद तले समर्पण करदेले आपण माने समस्त ताको जानिछथि पद्मश्री सदाशिव रथ शर्मा तांकर सुयोग्य संतान आम गहणे रछंती पंडित सूर्यनारायण रथ शर्मा गोटे जोरदार करतले आपण माने समस्त दियंतु अनुष्ठान तरफरु महाप्रभुंकर कृपा आशीर्वाद स्नेहर उत्तरी प्रदान कराଯାଉଛି गोटे जोरदार करतले आपण माने समस्त दियंतु एवं महाप्रभुंकर आशीर्वाद महाप्रभुंकर कृपा करुणा को नहीं माँ वृंदावती जो माँ द्वारे आज्ञा बसिले आम घर को कौन कुशक्ति प्रवेश करेनी जो माँ को महाप्रभु आज्ञा मथारे मुंडई से महाप्रभुंकर कृपा आशीर्वाद को आम प्रदान करतली आपण मान हाथ आसो आपण मान प्रिय कथावाचक जगन्नाथ संस्कृतिर गवेषक पंडित श्री सूर्यनारायण रथ शर्मा महोदय महाप्रभुंकर आशीर्वाद